Today we will start with the new topic. Name of the topic is aldehydes, ketones and carboxylic acids. The aldehydes, ketones and carboxylic acids are carbonyl compound. Now what is the meaning of carbonyl compound? Carbonyl compound म्हणजे काय? आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स, कीटोन्स आणि अल्डिहाइड्स मध्ये कार्बोनिल ग्रुप असतो असं म्हणलं जातं. मग कार्बोनिल ग्रुप मीन्स व्हॉट? द C double bond O group. The C double bond O group, it is carbonyl group. C double bond O group is carbonyl group, and the compounds which contain C double bond O as one of the functional group पैकी एक किंवा functional group चा part जर C double bond O group असेल, then the compounds are known as carbonyl compounds. आता कार्बोनिल कंपाऊंड्स कोणते? फॉर एक्झाम्पल म्हणजे कोणत्या फंक्शनल ग्रुप मध्ये कार्बोनिल ग्रुप आहे आणि ते कार्बोनिल कंपाऊंड म्हणून कन्सिडर केले जातात किंवा ओळखले जातात. वी विल सी हियर एक्झाम्पल्स. जे फंक्शनल ग्रुप आहेत आणि त्याच्यामध्ये कार्बोनिल ग्रुप सी डबल बॉन्ड ओ हा फंक्शनल ग्रुप आहे. फॉर एक्झाम्पल फर्स्ट वन अल्डिहाइड्स. अल्डिहाइड्स मध्ये C double bond O H or it is CHO. It contains C double bond O H. Functional group CHO. It contains C double bond O. Carbonyl group as functional group. Second one, ketone. Ketones, they contain C double bond O as functional group. Third one, carboxylic acids. कार्बोक्सिलिक ऍसिड्स मध्ये C double bond O OH is the functional group of carboxylic acids. Then esters. Esters, they also contain C double bond O as functional group, carbonyl group as functional group. COO is the functional group of esters. Then acid anhydrides. Acid anhydrides, C double bond O, C double bond O and oxygen. It is the functional group of acid anhydride. Again, example, amide. Amides have a functional group as C double bond O and H2. They contain C double bond O as part of functional group, carbonyl group. Again, acid chlorides, C double bond O, Cl. It also contains C double bond O as part of functional group, acid chloride. These all functional group, they contain carbonyl group as part of functional group. Hence, such compounds are known as carbonyl compounds. And या कार्बोनिल हे जेवढे कार्बोनिल कंपाउंड्स आहेत या सर्व कार्बोनिल कंपाउंड पैकी आपल्याला अल्डिहाइड्स, केटोन्स आणि कार्बोक्सिलिक ऍसिड मध्ये हे पहिले तीन जे कार्बोनिल कंपाउंड्स आहेत that we are going to study about aldehydes. Aldehydes, these compounds, they contain C double bond O H, or it can be also written as CHO as the functional group. Aldehydes, they contain C double bond OH or CHO as functional group. These aldehydes, they are classified. Classification of aldehyde. Classification of aldehydes मध्ये दोन types आहेत. First one is aliphatic aldehyde.
and another one is aromatic aldehyde. In case of aliphatic aldehyde कोणाला म्हणायचं? In case of aliphatic aldehyde, the CHO group मधला हा जो कार्बन आहे, the carbon in CHO group, it is attached to alkyl group or aliphatic carbon or sp3 hybridized carbon. म्हणजे इथं CHO group attached to sp3 hybrid carbon of alkyl group. ओके, या ठिकाणी काय होते? द CHO ग्रुप अटॅच्ड टू sp3 हायब्रिड कार्बन ऑफ अल्काइल ग्रुप. म्हणजे इथं जो ग्रुप असणार आहे दॅट ग्रुप मस्ट बी अल्काइल ग्रुप. इथं फॉर एक्झाम्पल घेऊयात आपण. इथं इन केस ऑफ, इथं एक्सेप्शन आहे फॉर्मल्डिहाइड्स. एक्सेप्शन इज HCHO. That is, the name of this compound is formaldehyde. Formaldehyde. फॉर्मल्डिहाइड मध्ये काय होते? तर जो CHO ग्रुप मधला कार्बन आहे तो कार्बन इट इज अटॅच्ड टू हायड्रोजन. ओके, बट इथं अलिफॅटिक मध्ये हे फक्त एक्सेप्शनल केस आहे फॉर्मल्डिहाइडची. अँड हियर एक्झाम्पल्स CH3 CHO, इट इज एसिटाल्डिहाइड. सॉरी, CH3 CH2 CHO. 1 2 3 कार्बन ॲटमचा प्रोपेन आणि प्रोपेनचा अल्डिहाइड. देयरफॉर नेम ऑफ दिस कंपाउंड इज प्रोपेनॉल्डिहाइड. In this example, what happens here? The carbon atom in CHO group, it is attached to this alkyl group. या alkyl group मधला हा जो कार्बन आहे, this carbon it is sp3 hybridized. Okay, इथं सुद्धा CHO group मधला हा जो कार्बन आहे, it is attached to this carbon in alkyl group, and this carbon in alkyl group it is sp3 hybridized. Therefore, such aldehydes they are known as aliphatic aldehydes. Now, what is about aromatic aldehydes? Here CHO group is attached to CHO group is directly attached. CHO group is directly attached to sp2 hybrid carbon of aromatic ring. ओके, दिसतंय? शेवटपर्यंत नाही दिसत अशा पद्धतीने. हां, तर इथं काय होतं? तर CHO ग्रुप जो कार्बोक्सिलिक अल्डिहाइड मधला हा जो CHO ग्रुप आहे, इट इज अटॅच्ड डायरेक्टली अटॅच्ड टू sp2 हायब्रिड कार्बन ऑफ एरोमॅटिक रिंग. एरोमॅटिक रिंग मध्ये जे कार्बन ॲटम्स असतात ते आर sp2 हायब्रिडाइज्ड, कारण ते डबल बॉन्डेड कार्बन आहे. आणि डबल बॉन्ड जेव्हा असेल, कार्बन कार्बन जेव्हा डबल बॉन्ड फॉर्म होतो, देन द कार्बन अंडरगो sp2 हायब्रिडायझेशन. हे आपल्याला माहिती आहे, आपण 11वीला शिकलेलो आहोत. इथं शब्द महत्वाचा कोणता आहे? तर डायरेक्टली अटॅचमेंट. म्हणजे जर समजा अशा प्रकारचा आपल्याला कंपाऊंड विचारला असेल, तुमच्या पुस्तकामध्ये इंटेक्स्ट क्वेश्चन मध्ये हा क्वेश्चन आहे बघा.
जे ब्रॅकेटमध्ये इंडेक्स क्वेश्चन दिले जातात त्याच्यामध्ये हा क्वेश्चन आहे. जेव्हा हा एक क्वेश्चन किंवा हे एक एक्झाम्पल आपण बघू शकतो. पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा एरोमॅटिक रिंग आहे, दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये सुद्धा एरोमॅटिक रिंग आहे. फक्त इथं फरक काय आहे तर पहिल्या एक्झाम्पल मध्ये CHO ग्रुप जो आहे तो CH2 ग्रुप म्हणजे एरोमॅटिक रिंगला डायरेक्टली अटॅच नाहीये, तो CH2 ला अटॅच आहे. दुसऱ्या एक्झाम्पल मध्ये काय तर CHO ग्रुप इट इज डायरेक्टली अटॅच्ड टू एरोमॅटिक रिंग. Therefore, this compound is aromatic aldehyde. The compound in which CHO group is directly attached to aromatic ring that is known as aromatic aldehyde. आणि हा aromatic aldehyde नाही, हा काय असेल aliphatic aldehyde. का aliphatic aldehyde? Because CHO group attached to sp3 carbon. जरी याच्यामध्ये एरोमॅटिक रिंग असली तरी सुद्धा हा ॲलिफॅटिक अल्डिहाइड आहे, कारण CHO अटॅच्ड टू sp3 हायब्रिड कार्बन अँड हिअर CHO अटॅच्ड डायरेक्टली टू द एरोमॅटिक रिंग. ओके, नाउ हिअर एक्झाम्पल ऑफ दिस कंपाऊंड एरोमॅटिक अल्डिहाइडचं एक्झाम्पल काय असेल. बेन्झीन रिंगला CHO ग्रुप आहे. नेम ऑफ दिस कंपाउंड इट इज बेन्झाल्डिहाइड. CHO डायरेक्टली अटॅच्ड टू बेन्झीन रिंग इट इज बेन्झाल्डिहाइड. दुसरे एक एक्झाम्पल बघा. हा कंपाउंड जो आहे तो बेन्झीन रिंग, हे आपल्या सगळ्यांना माहिती आहे. एसिटाल्डिहाइड. या बेन्झीन रिंगला जर CH3 अटॅच असेल, बेन्झीन रिंगला जर CH3 अटॅच असेल देन इट इज टॉलिन. द नेम ऑफ द कंपाउंड इज टॉलिन. आणि या जेव्हा CHO ग्रुप म्हणजे हा जेव्हा अल्डिहाइड मध्ये कन्वर्ट होईल, CHO ग्रुप इज प्रेझेंट. थोडंसं वरती काढते. हा टॉलिन and when CHO is present at para position, CHO is present at para position, it becomes para tollaldehyde. टॉलिन आणि टॉलिनचा अल्डिहाइड. therefore name of this compound is para किंवा P tollaldehyde. In this compound also CHO group is directly attached to benzene ring. Therefore, such compounds are aromatic aldehydes. The compound in which CHO is attached to sp3 hybrid carbon of alkyl group are aliphatic aldehyde, and the aldehydes in which CHO group is directly attached to aromatic ring, they are aromatic aldehydes. Okay. Ketones, they contain C double bond O as functional group. Classification of ketones. Here also two types of ketones. First one is aliphatic ketone. आता मी जसं घेतलं तसं aliphatic ketones मध्ये काय असेल, both R groups are aliphatic. R groups are aliphatic. आणि काय असेल C double bond O is attached to sp3 carbon atom. इथं दोन टाइप्स आहेत. फर्स्ट वन इज सिंपल कीटोन, सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन्स. सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन मध्ये कसं असणार आहे, R1 इज इक्वल टू R2. म्हणजे ज्या दोन C डबल बॉन्ड O ला इकडे एक R ग्रुप असणार आहे, इकडे एक R ग्रुप असणार आहे. व्हेन बोथ R ग्रुप्स आर सिमेट्रिकल देन और when the R groups are identical, then the compound is simple or symmetrical ketone. Here for example,
CH3 C डबल बॉन्ड O CH3. हा जो कंपाऊंड आहे हा R ग्रुप आणि हा R ग्रुप दोन्हीही R ग्रुप हे सिमिलर आहे. इट इज एसीटोन. Commercial or common name of this compound is acetone. Example number 1. Second example, C2H5 C double bond O C2H5. In this compound हा C double bond O कार्बोनिल ग्रुप किंवा कीटोन ग्रुप, या कीटोन ग्रुपला इकडे C2H5 आणि इकडे C2H5 दोन्हीही सिमिलर और आयडेंटिकल ग्रुप्स आहेत. Therefore the name of this compound is diethyl ketone. Name of this compound is diethyl ketone. Simple or symmetrical ketones. दूसरा जो टाइप आहे तो म्हणजे मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स. मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन्स पहले इकडे बसते का. In this compound or in this type, what happens here? R1 not equal to R2. R1 not equal to R2. एक तर ॲलिफॅटिक कीटोन मध्ये काय असणार आहे तर R ग्रुप मस्ट बी ॲलिफॅटिक आणि हा C डबल बॉन्ड O जो आहे डबल बॉन्डेड कार्बन C डबल बॉन्ड O हा जो ग्रुप आहे इट इज अटॅच्ड टू sp3 कार्बन आणि याच्यातले हे सबटाइप्स आहेत सिंपल और सिमेट्रिकल कीटोन म्हणजे R1 इक्वल टू R2 आणि मिक्स्ड और अनसिमेट्रिकल कीटोन R1 नॉट इक्वल टू R2. अशा प्रकारचं क्लासिफिकेशन आपण इथर मध्ये सुद्धा बघितले आहे. सिंपल मॅडम मिक्स्ड इथर्स बरोबर आहे. सिंपल मध्ये सुद्धा आर ग्रुप्स आर सिमिलर, मिक्स्ड इथर्स मध्ये आर ग्रुप्स आर डिफरंट. हियर एक्झाम्पल CH3 C double bond O C2H5. It is ethyl methyl ether C double bond O. हा ethyl N propyl ketone. Name of this compound is ethyl N propyl ketone. ketone. It is the example of symmetrical and unsymmetrical ketones, and symmetrical unsymmetrical ketones are aliphatic ketones. हे जे example आहेत ते aliphatic ketones. R groups are aliphatic or straight chain. Straight chain म्हणण्यात मॅडम आता aliphatic ketones च्या ऐवजी दुसरा जो पार्ट आहे, दुसरा जो टाइप आहे, that is aromatic ketones. इथं aromatic ketone मध्ये काय असणार आहे C डबल बॉन्ड O. मॅडम तुम्ही लिहिलेलं दिसत नाही, तिथं उजेड भरपूर पडतो. is attached to sp2 hybrid carbon of aryl किंवा aromatic ring. aromatic ketones मध्ये काय होत आहे C double bond O group is attached to sp2 hybrid carbon of aromatic ring. इथं दोन टाइप्स होतात. फर्स्ट वन इज अल्काइल अराइल कीटोन. अल्काइल अराइल कीटोन मध्ये काय होतं तर जे दोन R ग्रुप आहेत R C डबल बॉन्ड O R, हे जे R ग्रुप आपण पकडतो हे सिमिलर असतील तर सिंगल म्हणतो, पण R ग्रुपच्या ऐवजी व्हेन देयर इज AR ग्रुप, एक अल्काइल ग्रुप आहे आणि दुसरा एरोमॅटिक रिंग आहे. अल्काइल अराइल कीटोन जो आहे
I will write here. त्याच्यामध्ये एक R ग्रुप असेल C डबल बॉन्ड O and it is AR ग्रुप. म्हणजे C डबल बॉन्ड O ग्रुप जो आहे तो एकीकडे R ग्रुप अटॅच असेल दुसरीकडे एरोमॅटिक रिंग अटॅच असेल. इथे एक्झाम्पल आपण घेऊया. एरोमॅटिक रिंग बेन्झीन C डबल बॉन्ड O आणि CH3. इट इज एक्झाम्पल. हा एक R ग्रुप आहे C डबल बॉन्ड O आणि हा AR ग्रुप आहे. तर अशा प्रकारचं जर एक्झाम्पल असेल तर इट इज अल्काइल अराइल कीटोन. आता हे अल्काइल अराइल कीटोन किंवा या कंपाऊंडचं नाव कसं तयार होतं, काल हा कंपाऊंड आपला झालेला आहे तरी सुद्धा सांगते पुन्हा एकदा. CH3 C डबल बॉन्ड O CH3 या कंपाऊंडचं नाव काय? ऍसिटोन. ऍसिटोन. CH3 हा ऍसिटोन. या ऍसिटोन मधला एक अल्काइल ग्रुप म्हणजे एक CH3 ग्रुप when it is replaced by benzene ring किंवा फिनाइल ग्रुप. जेव्हा हे पण सांगितलं होतं मी तुम्हाला 11वी मध्ये, जर हा ग्रुप अटॅच असेल तर हा फिनाइल आणि अटॅचमेंट बेन्झीन रिंगला जर CH2 असेल तर हा बेन्झाईल, हा बेन्झीन आणि हा फिनाइल ग्रुप. म्हणजे इथला जो CH3 गेलेला आहे, एक CH3 आहे दुसरा CH3 जाऊन जो बेन्झीन रिंग दिसते परंतु याला काय म्हणायचं डायरेक्ट अटॅचमेंट असल्यामुळे हा फिनाइल ग्रुप झाला. बरोबर आहे. हा फिनाइल ग्रुप फिनाइल मिथाइल कीटोन. याचं कॉमन नेम काय असेल तर फिनाइल मिथाइल कीटोन. आणि दिस फिनाइल मिथाइल कीटोन कमर्शियली इट इज नोन ॲज ऍसिटोफिनोन. ऍसिटोफिनोन का, जर इथं CH3 असेल CH3 C डबल बॉन्ड O CH3, जर हा कंपाऊंड इज ऍसिटोन, या ऍसिटोन मधला एक अल्काइल ग्रुप फिनाइल मध्ये कन्वर्ट झाला किंवा तो रिप्लेस झाला, या ऍसिटोनला फिनाइल अटॅच झाला, देअरफॉर हा ऍसिटोफिनोन. ऍसिटोफिनोन. आणि हाच कंपाऊंड येतात, हा जो कंपाऊंड आहे तोच कंपाऊंड येतो. बरोबर आहे. नेम ऑफ दिस कंपाऊंड इट इज ऍसिटोफिनोन. स्ट्रक्चर कसं तयार होतं किंवा नाव कसं तयार होतं लक्षात आलं असेल तुमच्या. ठीक आहे. नाव द नेक्स्ट टाइप एरोमॅटिक कीटोनचा नेक्स्ट टाइप जो आहे तो म्हणजे हा पहिला आहे अल्काइल अराइल कीटोन आणि दुसरा आहे एरोमॅटिक कीटोन किंवा डाय अराइल कीटोन असं सुद्धा म्हटलं तरी चालतं आपल्याला. इथं काय असणार आहे, आर ग्रुपच्या ऐवजी AR C डबल बॉन्ड O AR जो डाय अराइल कीटोन. एरोमॅटिकच्या ऐवजी आपण डाय अराइल कीटोन AR C double bond O AR. That means C double bond O, it is attached to both aromatic ring. C double bond O name of this compound is diphenyl ketone. Name of this compound is diphenyl ketone. ओके. हे झालं अल्काइल अराइल कीटोन, एक एरोमॅटिक आणि एक अल्काइल ग्रुप, आणि हे दोन्हीही एरोमॅटिक असतील तर हे डाय अराइल कीटोन, दोन्हीकडे एरोमॅटिक ग्रुप असतात. ठीक आहे. तर आता ह्या एक इथं क्वेश्चन आपलं थोडासा मगाशी डिस्कस करायचा राहिला की जनरल इन्फॉर्मेशन अबाउट अल्डिहाइड्स अँड कीटोन्स. अल्डिहाइड्स आणि कीटोन्स याचं तुम्ही स्क्रीनशॉट मारून घ्या. दिसतंय व्यवस्थित? एकच मिनिट.
ब्युटिराल्डिहाइड. ब्युटिराल्डिहाइड मध्ये काय असणार आहे, तर ब्युटेन पासून तयार झालेला हा ब्युटिराल्डिहाइड. या ब्युटिराल्डिहाइडचा जो बटरी फ्लेवर आहे, इट गिव्स बटरी फ्लेवर. एखाद्या फूड स्टफला, म्हणजे जे खाद्यपदार्थ जे आपण पॅकिंग मधले खाद्यपदार्थ वगैरे यूज करतो, त्या खाद्यपदार्थांना जर थोडासा बटरी फ्लेवर आपल्याला लागत असेल, वाटत असेल, तर दॅट कंपाऊंड कंटेन्स ब्युटिराल्डिहाइड ॲज वन ऑफ द कंटेंट. दुसरं एक आपल्याला नेहमीच माहिती आहे, तर व्हॅलेराल्डिहाइड. This valeraldehyde, it is prepared from vanillin. It is prepared from vanillin, and this valeraldehyde or vanillin, it is responsible for vanilla flavor. It is responsible for vanilla flavor. Vanilla flavor आपल्याला सर्वांना माहिती आहे, आईस्क्रीम मध्ये असतं किंवा आपल्याला इतर काही स्वीट्स जे स्वीटनिंग एजंट मध्ये आपण व्हॅनिला फ्लेवर सुद्धा यूज करू शकतो. तर व्हॅनिला फ्लेवर जो आहे, इट इज फ्रॉम व्हॅनिलिन अँड व्हॅलेराल्डिहाइड हा जो कंपाऊंड आहे तो व्हॅनिलिन पासून बनवला जातो आणि त्याचा जो स्मेल आहे तो व्हॅनिला फ्लेवर आहे. नेक्स्ट वन इज हे अल्डिहाइडच्या बाबतीत झालं, ब्युटिराल्डिहाइड आणि व्हॅलेराल्डिहाइड. त्यानंतर बेन्झोफिनोन. बेन्झोफिनोन हा कीटोन आहे. बेन्झोफिनोन इट इज युज्ड फॉर आल्मंड फ्लेवर. बदामचा जो स्मेल आहे किंवा बदामची जी टेस्ट आहे, तर ती टेस्ट इट इज ड्यू टू आल्मंड्स दे कंटेन बेन्झोफिनोन ॲज वन ऑफ देअर कॉन्स्टिट्यूएंट. आणि जर आपल्याला बदाम न घालता बदामचा फ्लेवर आणायचा असेल एखाद्या फूड स्टफला, then we have to use benzophenone as the component. Another one, muscan. Muscan म्हणजे it is musk. कस्तुरी म्हणलं जातं याला. मस्कन म्हणजे मस्क, कस्तुरी. कस्तुरीचा मेन कॉन्स्टिट्यूएंट आहे मस्कन. हा कीटोन आहे, ONE कीटोन. इट इज युज्ड इन परफ्युम्स. very pleasant smell of muscan. It is due to the musk is due to muscan. Muscan is ketone.